नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ 2024 मसीहा जनवरी मासरे वृष राशि फलाफल किपर रहा आज अध्याय आसतु आलोचना करवा ग्रह मानकर स्थिति कौन रही सर्वप्रथमे जाणीनवा आपणकर राशि दशम स्थान में शनिकर चलन मास सारा एकादश स्थान में राहुंकर चलन मास सारा बृहस्पति मास सारा आपणकर द्वादश स्थान में चलन करेंगे केतु मास सारा आपणकर पंचम स्थान में चलन करेंगे मास आरंभ रवि आपणकर अष्टम स्थान में चलन करेंगे 15 तारिख ठारू रवि आपणकर नवम स्थान में चलन करेंगे बुध मास आरंभ आपणकर सप्तम स्थान में चलन करेंगे 8 तारिख ठारू बुध आपणकर नवम स्थान में चलन करेंगे शुक्र मास आरंभ आपणकर सप्तम स्थान में चलन करेंगे 19 तारिख ठारू से आपणकर अष्टम स्थान में चलन करेंगे मंगल मास सारा आपणकर अष्टम स्थान में रहिबे। दर्शक बंधु ए मासरे अनेक परिवर्तन रही किछि समस्या मध्य विभिन्न क्षेत्र में वृद्धि होवार संभावना रही प्रायतः रवि मंगल बुध शुक्र एमाने किछि दिन पर्यंत अशुभ रहूतिबारु ए मासरे जगी रखी प्रत्येक कार्य करेंगे धैर्य हरा हेबे नाही स्वास्थ्य प्रति सजग रहिबे। रवि मंगलकर जोग एवं बुध शुक्रंकर जोग मध्य किछि दिन पर्यंत अष्टम स्थान रहूतिबारु यानवाहन प्रति सतर्कता अवलंबन करने को पड़िबो। जो मानकर ऑपरेशन इत्यादि कौनसी गुरुतर रोग व्याधि को नहीं हबार थिला ए मासरे हबार संभावना गुड़िक बढ़ी जीव तेणु देह पार अधिक जत्न नेबे। रक्तचाप वृद्धि होई पारे हृदरोग वृद्धि होई पारे एवं परिस्रा किछि इन्फेक्शन हवा स्नायुविक दुर्बलता चर्मजनित समस्या बढ़िबार संभावना ए मासरे किछि ना किछि रही। आपणकर राशि अधिपति शुक्र 19 तारिख ठारू मास शेष पर्यंत अशुभ रहुचंती एवं रवि मंगलकर जोग तांको सहित बुधंकर जोग अशुभ रहुतिबारु ए मासरे स्वास्थ्य किछि सामान्य हानि होबार जोग रही। वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने स्वास्थ्यर जत्न अधिक नेबे। मां का स्वास्थ्य हानि होई पारे मासर प्रथमार्धरे मासर द्वितीयार्धरे मां का स्वास्थ्य रे टिके सुधार आसीबो। पितांक स्वास्थ्य को नहीं आपण चिंतित ए मासरे रही पारंती। आपणकर संतानकर स्वास्थ्य मध्य किछि हानि होबार संभावना रही। तेणु ओवरऑल जो देखिबा पारिवारिक जीवन में किछि ना किछि समस्या रहिबो विभिन्न लोकों को नहीं। आपण ए मासरे नूतन गर्भ धारण करंतु नाही समय सते अनुकूल नाही शुभ समय मध्य आपणकर राशि रे भोग नाही। बृहस्पतिंकर चलन अशुभ रहुछि एवं पंचमाधिपति बुध मध्य अशुभ रहुतिबारु ए मासटी सेते शुभप्रद रहिबो नाही। जे माने गर्भधारण करजंती डाक्तरंकर परामर्श ठीक समय नबा आवश्यक। तेणु ए मासटी स्वास्थ्य को नहीं अशुभ फल किछि ना किछि प्राप्ति कराई पारे जेहेतु अधिकांश ग्रह अशुभ चलन करुचंती एवं बृहस्पति मध्य द्वादश स्थान में चलन करुचंती। दर्शक बंधु ए मासरे कैरियर को नहीं फल किपरि रहिबा आसंतु जानिबा। कर्म क्षेत्र में परिवर्तन रहिबो। आपण चापग्रस्त होई विभिन्न क्षेत्र में कर्म करि पारंती। ए मासरे शनि मास सारा आपणको दशम स्थान में चलन करी शश नामक राजयोग प्रदान करेंगे किंतु 15 तारिख ठारू से पाप कर्तरी जोगरे रहीजिबे जहा फल कर्म क्षेत्र में परिश्रम संघर्ष अधिक लगी रहिबो। सरकारी चाकरी क्षेत्र में प्रयास मध्य आपणकर ए मासरे अधिक रहिबार संभावना रही। मासर प्रथमार्धरे कर्म छाड़ंतु नाही कर्म परिवर्तन करंतु नाही भल समय भोग न होतिबारु मासर प्रथमार्धटी आपण पई अत्यंत शुभप्रद रहिबो नाही। मासर द्वितीयार्धरे कर्म क्षेत्र में जदि परिवर्तन करिया पई चाहुचंती करंतु। सरकारी सहित बेसरकारी क्षेत्र में सामान्य सुजोग ए मासरे प्राप्ति होबार जोग रही। जो माने प्रायतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुड़िक दौरान भाईबा जो मानकर रही 8 तारिख पर से परीक्षा रे अधिक जत्नवान हवा आवश्यक। टेक्निकल क्षेत्र में सफलतार हार भल रहिबो। राहु एकादश एवं केतु पंचम रहूतिबारु यांत्रिक कार्य गुड़िक अधिक त्वरित ए समय हबार संभावना रही। सरकारी कार्य सहित राजनीति कार्य समस्या अल्प बहुत किछि ना किछि रही। दर्शक बंधु ए मासरे आर्थिक क्षेत्र किपर रहबा आसंतु जानिबा। आर्थिक क्षेत्र में प्रायतः अनेक परिवर्तन आसीबो। रोजगार आपणक पाखको आसिले मध्य धन संचय भल हब नाही। बृहस्पति व्यय एवं अष्टम स्थान रवि मंगल बुध शुक्रंकर जोग रहूतिबारु धन हानि होबार अनेक जोग रही। तेणु धन संचय को अधिक गुरुत्व दिंतु। जो माने शेयर मार्केटिंग इत्यादि क्षेत्र में अर्थ लगाण करुचंती सेमाने जगी रखी निवेश करने आवश्यक। स्वल्प निवेश करी आग को बढ़ंतु। व्यवसाय वाणिज्य आपण ए मासरे अधिक इन्वेस्टमेंट करंतु नाही। राहु आपण को आकस्मिक रोजगार समय समय प्रदान
କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଶ୍ରମ ବା ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ ନିତ୍ୟଦିନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଭାବର ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ, ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମାନ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା, ସପ୍ତମରେ ବୁଧ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯୋଗ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଅସ୍ତ ହୋଇ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାସଟି ସେତେ ଶୁଭପ୍ରଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ନିବେଶ କରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପଡାଉନ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ସମୟରେ ଲାଗି ରହିବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଦିନେ ଦିନେ ଭଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଦିନେ ପ୍ରାୟତଃ ହାତ ଖାଲି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଧନର ସ୍ଥିତି ସେତେ ଶୁଭମୟ ରହୁନାହିଁ, ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭରେ, ବୁଧ ଶୁକ୍ର ରବି ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ବାକି ବୁକର ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଧିକ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ରବି ମଙ୍ଗଳ ଏସବୁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାରୁ ବାଣୀରେ କିଛି କଟୁତା ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟ ଆସିପାରେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ହାନି ହୋଇପାରେ। ପଡୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କାହାକୁ ହଠାତ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ପଞ୍ଚମକୁ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଧ ପ୍ରାୟତଃ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ସଂଘର୍ଷ କିଛି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର କମି ରହିବ। ଲେଖାପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ହୋଇ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖାଲେଖି ହଠାତ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କଳାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲକୁ ଯେତେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସେତେ ଅଧିକ ବ୍ୟାଘାତ ଏ ମାସରେ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଳମେଳର ଅଭାବ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ଉପୁଜିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଛି ସେମାନେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ଏହି ସମୟରେ ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଛି, ତେଣୁ ଅଶୁଭ ଫଳ କିଛି ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖର ଗ୍ରହ ରବି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳନ କରି, ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖରେ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ଉପୁଜି ତାହା ବିବାଦର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ଖରାପ ଭାଷାରେ କିଛି ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ଯାନବାହନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜମିବାଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଫ୍ଲାଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପର୍ଚେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାସଟି ସେତେ ଅନୁକୂଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହି ନପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅନେକ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏ ମାସରେ ରବି ସୁଧି ରହୁନାହିଁ କି ଗୁରୁ ସୁଧି ରହୁନାହିଁ, ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ ହଉନାହିଁ। ରବି ସୁଧି ଗୁରୁ ସୁଧି ରହିଲେ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଗୃହାରମ୍ଭ, ଭୂମି ପୂଜା, ବିବାହ, ବ୍ରତବନୟନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏ ମାସରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁଧୀରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଏ ମାସରେ ରହୁନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ହାନି ହୋଇପାରେ। ହଠାତ୍ ଜବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖି ଚାହିଁ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏ ମାସରେ ନବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ କିମ୍ବା କେଶର ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। କୁକୁର, କାଉ, ମଇଁଷିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ତ ଥିଲା କିଛି ପ୍ରତିକାର।
आशा करे ये कार्यक्रम आपको भल लगी पुणी आगामी अध्याय आप सहित देखा से पर्यंत विदाय नौची जय जगन्नाथ धन्यवाद।